Good morning, students. Good morning, sir. Are you hearing my voice? The voice in this time? Yes, sir. Good morning, sir. Are you hearing my voice? Parveen, हाँ sir. Parveen, నా వాయిస్ వినిపిస్తుందమ్మా? వినిపిస్తుంది సార్. Okay, students, you observe. Are you write down the problem? हाँ సార్. రాసుకున్నారు అందరూ? Yes, sir. రాసుకున్నాం సార్. Yes, sir. రాసుకున్నాం సార్. సరే వినండి. I am going to screen share. So listen, the problem from the following trial balance as on 31/3/2020, prepare final accounts. Prepare final accounts. సో ఇక్కడ మనకి ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఇచ్చినాడు ప్లస్ సమ్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఈస్ దేర్. యూ అబ్జర్వ్ ఆల్ ది అడ్జస్ట్మెంట్స్. The first adjustment is outstanding salaries and wages 1400. సో అవుట్స్టాండింగ్ సాలరీస్ అండ్ వేజెస్ అన్నప్పుడు మనము ఆల్రెడీ అడ్జస్ట్మెంట్ చేసినాం చూడండి. వీ నీడ్ టు యాడ్ in profit and loss account, and then we need to enter again in the liability side of balance sheet. And the second adjustment is depreciate plant by 10%. So calculate depreciation and enter in the debit side of profit and loss account one time, and the second time you deduct the depreciation amount in the balance sheet asset side from plant. And next, third adjustment, this is the new adjustment. Distribute the advertisement expenditure for 4 years as the proportion of 5:4:3:1 respectively. So the entire advertisement amount will be distributed for 4 years with a ratio that is 5:4:3:1. సో ఈ రేషియో ప్రకారం మనము అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ ని 4 years కి డివైడ్ చేయాల. సో ఫస్ట్ ఐ యామ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద అడ్జస్ట్మెంట్. దట్ ఈస్ ద న్యూ అడ్జస్ట్మెంట్. యు అబ్జర్వ్ ద అడ్వర్టైజ్మెంట్ కాస్ట్. Advertisement expenses is rupees. As per the trial balance, the amount is 2600. The amount is 2600. And how many years it is required to adjust? The total expenditure will be adjusted for 4 years. 4 years ki adjust cheyala. Total expenditure we need to adjust for 4 years. So in which proportionate? There is a direct information. 5:4:3:1. This is the proportionate. So in this time we need to identify what is the present year expenditure for advertisement. So present year advertisement means 5 parts.
So 5:4:3:1 means what is the total? Total in the 5, 4, 3, 1, 9, 12, 13. So total is 13. So 5 plus 4 plus 3 plus 1. So 5 plus 3, 4 plus 3 plus 1 is equal to 13. So మొత్తం 13 భాగాలుగా అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ ని డివైడ్ చేసి అందులో 5 parts for current year and next year 4 parts and next year 3 and next year 1. So for current year only we consider the expenditure whatever made by the company. The current year will be considered in trading account or profit and loss account. So how we can identify the current year expenditure? So you write down the total expenditure for advertisement is 2600 into, and what is the present year contribution? 5 divided by 13. This is a formula to identify for current year expenditure. సో 13 ఎలా వచ్చింది? మొత్తం ఎన్ని భాగాలు ఉన్నాయో అవన్నీ యాడ్ చేయడం ద్వారా 13 వస్తుంది. సో 5/13, 4/13, 3/13, 1/13. సో కరెంట్ ఇయర్ ఈజ్ 5/13. సో 5/13 వేసుకుంటే మనకి ఎంత వస్తుంది? 5/13. సో 2600 into 5/13, 1000 rupees. 1000 rupees. So advertisement expenditure 2600, but 1000 is current year expenditure and remaining expenditure belongs to future, that is next year and next year and next year. So the adjustment, we will make adjustment in the debit side of profit and loss account. We can show debit side inner column 2600, inner column 2600 like this, and we can deduct the amount 1000 is current year. 1000 is current year means ఫ్యూచర్ కి సంబంధించి ఎంత ఉంటుంది? మైనస్ 2600 వేసుకున్నామంటే 1600 బిలాంగ్స్ టు నెక్స్ట్ ఇయర్, నెక్స్ట్ కమింగ్ ఇయర్స్, నెక్స్ట్ కమింగ్ 3 years the advertisement expenditure is 1600. For current year 1000. So total expenditure is 2600. We need to deduct 1600 rupees. It means the 1600 rupees is coming year's expenditure. The 1600 rupees is coming year's expenditure. So అప్పుడు తీసేసినామంటే ఎంత వస్తుంది? 1000 rupees వస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ ద కరెంట్ ఇయర్. సో అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం? దీన్ని సెకండ్ కాలంలో చూపిస్తాం. ఫస్ట్ కాలంలో 2600 చూపించాలా, దాంట్లో నుంచి ఎంత తీసివేయాలా? 1600 తీసివేయాలా. 1600 ఎలా వస్తుంది మనకి? సో వీ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై కరెంట్ ఇయర్ ఎక్స్పెండిచర్ అండ్ డిడక్ట్ టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్. ఇట్ మీన్స్ ద బ్యాలెన్స్ ఈజ్ ఫ్యూచర్ ఇయర్స్ ఎక్స్పెండిచర్, కమింగ్ ఇయర్స్ ఎక్స్పెండిచర్. So coming year's expenditure we can say it is a prepaid. ముందుగా చెల్లించిన ఖర్చులు అంటాం. It is a prepaid. Prepaid 1600. Current year 1000. So like this we need to adjust the advertisement expenditure for current year. And the next fourth adjustment is unexpired insurance for rupees 100. Unexpired means ప్రీపెయిడ్. ఇంకా ఎక్స్పైర్ కాలేదు అంటే భవిష్యత్తుకు సంబంధించిన ఇన్సూరెన్స్ ఇప్పుడే చెల్లించడం జరిగింది అని అర్థం. సో ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెండిచర్. సో దీన్ని ఏం చేయాలి? మనము ఇన్సూరెన్స్ లో నుంచి తీసివేయాలా. దెన్ వీ నీడ్ టు షో ఇన్ ది అసెట్ సైడ్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అండ్ క్యాలిక్యులేట్ 5% డిస్కౌంట్ ఆన్ సప్లయర్స్. 5% డిస్కౌంట్ ఆన్ సప్లయర్స్. సప్లయర్స్ అంటే ఎవరు? మనకి డైరెక్ట్ గా అమౌంట్
క్రెడిట్లో ఉంది చూడండి ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో, దాని మీద 5% క్యాలిక్యులేట్ చేయాలా. క్రెడిటార్స్నే కొన్ని సందర్భాల్లో సప్లయర్స్ అనే పదం కూడా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాము. మనం ఎవరి నుంచి అయితే సరుకుని అరువు మీద కొనుగోలు చేసి ఉంటామో వాళ్ళని మనం క్రెడిటార్స్ అంటాము. వాళ్ళు సరుకు సప్లై చేస్తారు కాబట్టి మనకి we can say sometimes suppliers or sometimes creditors. Suppliers or creditors. So you observe one thing. This is the 8th example I am going to explain to you. This is the 8th one, but in 7 final accounts examples there is a closing stock in adjustment. Closing stock అనేది అడ్జస్ట్మెంట్ గా వచ్చింది మనకి. But in this problem there is no information regarding closing stock. There is no information regarding closing stock in adjustments. సో లేదు కాబట్టి మనమేం వరి కావాల్సిన అవసరం లేదు. ఉంటే వేస్తాము, లేకుంటే లేదు. కొన్ని సందర్భాలలో అడ్జస్ట్మెంట్లో క్లోజింగ్ స్టాక్ ఇవ్వకుండా ఏం చేస్తాడు అంటే ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో ఇస్తాడు. కొన్ని సందర్భాల్లో అడ్జస్ట్మెంట్ ఏం చేస్తాడు, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో ఇవ్వడము అనేది జరుగుతుంది అన్నమాట. సో ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తామంటే we can show directly in the balance sheet asset side. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో ఇస్తే మనం బ్యాలెన్స్ షీట్లో అసెట్ సైడ్ డైరెక్ట్గా ఎంటర్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ది ప్రాబ్లం. సో యూ రైట్ డౌన్ ద హెడింగ్. You write down the heading. That is, and which books there is no name. So simply heading trading and profit and loss account of ఎవరి పుస్తకాల్లో there is no information. For the year ended there is a information regarding date 31/03/2020. సో ఇది మనకి ట్రేడింగ్ అకౌంట్ తయారు చేయాల్సిన డేట్. And then first item is particulars. And then amount, మీరు కూడా వీలైతే ప్రొఫార్మా వేసేసుకుంటూ ఉండండి. చెప్పేటప్పుడు వింటూ రాసుకుంటే ఏమవుతుందంటే ఈజీగా అర్థమవుతుంది మనకి. సో ఫస్ట్ ఐటమ్ ఇన్ ద ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ఈస్, what is that? First item is opening stock. Is there any information regarding opening stock? That is the first item in the trial balance debit side. Stock on 1/4/2019. So you write debit side opening stock and enter amount directly in the second column. 18,000. And next, second item in the debit side of trading account, purchases. You identify the information is available or not. The second one in trial balance is patents. It is belongs to balance sheet. Salaries and wages. It is a profit and loss account. Fuel.
It is a trading account, plant, balance sheet, advertisements, profit and loss account, customers. Customers means debtors. It is a balance sheet, purchases. So purchases information is there. You write directly in the debit side of trading account, purchases, and entered amount in the first column, because there is a information regarding purchase returns. సో క్రెడిట్ సైడ్ ఉంది చూడండి, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో క్రెడిట్ వైపు రిటర్న్ అవుట్వర్డ్స్ అని ఉంది. ఇట్ మీన్స్ పర్చేజ్ రిటర్న్స్. రిటర్న్ అవుట్వర్డ్స్ మీన్స్ పర్చేజ్ రిటర్న్స్. సో పర్చేజెస్ అమౌంట్ 20,000 మైనస్ రిటర్న్స్ and enter the amount return outwards 800 rupees. So 20,000 లో నుంచి 800 తీసేస్తే 19,200. Next, so we need to identify the direct expenses. సో డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ లో ఇక్కడ సాలరీస్ అండ్ వేజెస్ ఉంది. సో సాలరీస్ అండ్ వేజెస్ అని కంబైన్డ్ వర్డ్ ఇచ్చినప్పుడు జనరలీ సాలరీస్ ఈజ్ ఎ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెండిచర్, వేజెస్ ఈజ్ ఎ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెండిచర్. When the combined word is available in the trial balance, you decide the first one is which, based on first one. So based on first one means here salaries is the first word and wages is the second word. So based on first word, you decide we need to debit on trading account or profit and loss account. So salaries అనేది మనము ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ లో డెబిట్ చేస్తాం కాబట్టి సాలరీస్ అండ్ వేజెస్ లో సాలరీస్ అనేది మొదటి పదం కాబట్టి మనము ఇక్కడ రాయము. దీన్ని ఎక్కడ రాస్తాము? ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ లో డెబిట్ చేస్తాం. అండ్ నెక్స్ట్ ఫ్యూయల్ ఈజ్ ఎ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెండిచర్. యు రైట్ ఇన్ ది డెబిట్ సైడ్ ఆఫ్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ and enter amount directly. Fuel 3,400. And next, after fuel, plant, advertisement, customer, purchases, return outwards means sales returns. Closing stock ఉంది చూడండి, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో క్లోజింగ్ స్టాక్ ఇచ్చినాడు ఇక్కడ. ఆక్ట్రాయ్ taxes. So octroi is one of the tax levied by the local authorities. Octroi is the one of the tax levied by the local authorities. Example, municipalities or corporations. సో స్థానికంగా విధించేటువంటి పన్ను ఇది. ఎప్పుడు వస్తువుల్ని దిగుమతి చేసుకున్నప్పుడు స్థానికంగా విధించేటువంటి పన్నుని ఆక్ట్రాయ్ అంటాము. సో ఇది డైరెక్ట్ ఎక్స్పెండిచర్, ఎందుకంటే ఒకసారి మాత్రమే పన్ను విధించడం జరుగుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఎ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెండిచర్. యు ఎంటర్డ్ ఇన్ ది డెబిట్ సైడ్ ఆఫ్ trading account, that is octroi is 1,000 rupees. 1,000. And next, after octroi, GST taxes. So GST taxes also direct expenditure. Taxes ఏవైనా కూడా ఒకసారి మాత్రమే చెల్లిస్తాం కాబట్టి డైరెక్ట్ ఎక్స్పెండిచర్ గా ట్రీట్ చేయాలా. So you entered in the debit side of trading account GST expenses amount 6,000. Amount 6,000. And then after GST, bills receivable, it is a balance sheet. Drawings we can deduct from capital, insurance, cash in hand. So these are the information available in the trial balance. We can enter in the debit side of trading account. Then you entered the items in the credit side of trading account. What is the first item in the trading account? That is sales. The first item in the trading account is sales. So identify the amount 28,000. You entered in the first column
because there is a information regarding sales returns. So you deduct sales returns from sales. సేల్స్ రిటర్న్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో డెబిట్ వైపు ఉంది చూడండి. రిటర్న్ ఇన్వర్డ్స్ అమ్మకాల వాపసులు. రిటర్న్ ఇన్వర్డ్స్ మీన్స్ మనకు వస్తాయి. సో దీన్ని మనము సేల్స్ లో నుంచి తీసివేయాల. we need to deduct from sales ₹500. సో 500 తీసేస్తామంటే మనకి ఎంత మిగులుతుంది? the balance available $27,500. balance is available 27,500. and second item, generally closing stock మనం వేసే వాళ్ళము, కానీ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఇన్ఫర్మేషన్ నాట్ అవైలబుల్ ఇన్ అడ్జస్ట్మెంట్. అడ్జస్ట్మెంట్లో క్లోజింగ్ స్టాక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తేనే ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ వైపు వేయాలి. ఇఫ్ ద క్లోజింగ్ స్టాక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్, యూ ఎంటర్డ్ డైరెక్ట్లీ ఇన్ ద అసెట్ సైడ్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో మనము ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో ఎంటర్ చేయకూడదు. ఎందుకంటే ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఏదో ఒక చోట మాత్రమే ఎంటర్ చేస్తాం. అడ్జస్ట్మెంట్లో వచ్చినప్పుడు మాత్రమే మనము 2 times ఎంటర్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇప్పుడు ఇచ్చినటువంటి లెక్కలో క్లోజింగ్ స్టాక్ అనేది మనకి ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో ఉంది, అడ్జస్ట్మెంట్లో లేదు. కాబట్టి మీరు ఇక్కడ ఎంటర్ చేయొద్దండి. క్లోజింగ్ స్టాక్ని ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో ఎంటర్ చేయకూడదు. ఎందుకంటే why? Because the closing stock information available in the trial balance. When the closing stock information is available in the trial balance, we can enter in the asset side of the balance sheet, not here. So this is the information available for trading account debit and credit side. So you identify the difference, which side is more and which side is less. The credit side only 27,500 is our amount, and identify what is the total in the debit side of trading account. That is, first one is 18,000 and second one is 19,200 and third one is 3,400, fourth one 1,000 and fifth one is 6,000 rupees. So total 47,600. 47,600. $47,600 is the debit side balance, and the credit side balance available only 27,500. సో మనం ఇంతవరకు చేసిన ప్రతి లెక్కలో కూడా క్రెడిట్ సైడ్ ఎక్కువగా వచ్చి టోటల్ డెబిట్ సైడ్ తక్కువగా వస్తూ ఉంది. సో క్రెడిట్ సైడ్ అంటే ఇన్కమ్స్, డెబిట్ సైడ్ అంటే ఎక్స్పెండిచర్. ఇన్కమ్ ఎక్కువగా ఉండి ఎక్స్పెండిచర్ తక్కువగా ఉంది అంటే ప్రాఫిట్ వస్తుంది. కానీ ఈ ప్రాబ్లంలో debit side is more to compare with credit. It means expenditure is more to compare with income. So you identify the difference. 27,500. The difference is 20,100. Difference is 20,100. So difference ni ippudu em rayala manamu? ఇంతకు ముందు అయితే క్రెడిట్ ఎక్కువగా వచ్చి డెబిట్ తక్కువగా ఉన్నప్పుడు డిఫరెన్స్ని గ్రాస్ ప్రాఫిట్ అన్నాం. ఇప్పుడు డెబిట్ సైడ్ అంటే ఎక్స్పెండిచర్ ఎక్కువగా ఉంది, ఇన్కమ్ తక్కువగా ఉంది. కాబట్టి వీ నీడ్ టు రైట్ ద డిఫరెన్స్ గ్రాస్ లాస్. నష్టం, ఖర్చులు ఎక్కువగా ఉండి ఆదాయం తక్కువగా ఉంది కాబట్టి ఏమవుతుంది? నష్టం వస్తుంది. సో నష్టం కాబట్టి మనము the difference ni gross loss ani cheppala. So 47,600 is the total, both side. Both side total is 47,600. So difference అనేది క్రెడిట్ వైపు కాబట్టి క్రెడిట్ వైపు అమౌంట్ ఎంటర్ చేయాలి. 20,100 is the difference. సో డిఫరెన్స్కి ఎదురుగా ఏం రాయాలా?
by gross loss. By gross loss. Difference కి ఎదురుగా మనం రాయాల్సిందేది by gross loss. ఇది ట్రేడింగ్ అకౌంట్. అండ్ నెక్స్ట్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ అన్నప్పుడు it is not required a separate pro forma. So the pro forma will be continued. So profit and loss account will start with closing balance of trading account. What is the closing balance of trading account? That is gross loss. So gross loss అనేది మనం ట్రేడింగ్ అకౌంట్ లో క్రెడిట్ వైపు ఉంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ లో మనం ఎక్కడ ఎంటర్ చేస్తాము? డెబిట్ సైడ్ ఎంటర్ చేస్తాం. The first item in the debit side of profit and loss account is gross loss. The first item in the debit side of profit and loss account is gross loss. That is 20,100. 20,100. Next, we need to check trial balance debit side. The first one is stock. It is over. Patents, it belongs to balance sheet. And third one, you write third one here. That is salaries and wages. Salaries and wages. Salaries and wages. You entered in the first column because there is an adjustment regarding salaries and wages. Entered in the first column. Salaries and wages, there is adjustment. The amount is 10,000. And adjustment, the number one adjustment. Outstanding salaries and wages. Outstanding means not yet paid. The expenditure belongs to current year. So you add the amount to the present expenditure. Outstanding. What is the amount? 1,400. 1,400 of salaries and wages outstanding, not yet paid. చెల్లించలేదు, చెల్లించవలసి ఉంది. So total 11,400. Next. Next debit item in the profit and loss account. Salaries and wages over, fuel is over, plant is over, advertisements. Advertisements. So you enter inner column because there is adjustment for advertisement. That is a new adjustment. ఎందుకంటే అడ్వర్టైజ్మెంట్ మీద ఒక కొత్త వస్తువును తయారు చేసినప్పుడు ఉత్పత్తిదారుడు మ్యానుఫ్యాక్చరర్ విల్ స్పెండ్ మోర్ అమౌంట్. ఎందుకంటే కొత్త వస్తువు వినియోగదారులందరికీ తెలియాలన్న ఉద్దేశంతో ఒకటే సంవత్సరము ఎక్కువ మొత్తం ఖర్చు పెట్టి అడ్వర్టైజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. కానీ దానివల్ల వచ్చే బెనిఫిట్ ఏమంటుందంటే ఒక 2-3 సంవత్సరాలు లేదా 4 సంవత్సరాలు 5 సంవత్సరాల వరకు బెనిఫిట్ వస్తుంది అన్నమాట. కాబట్టి ఏం చేస్తాడంటే ఒకటే సంవత్సరంలో దాన్ని ఖర్చుగా చూపిస్తే దాని ఇంపాక్ట్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ మీద పడుతుంది. కాబట్టి దాన్ని కొన్ని సంవత్సరాలకి డివిజన్ చేసుకోవడం ఎక్స్పెండిచర్ని. సో అదే ఇక్కడ మనకి 5:4:3:1 రేషియోలో ఎక్స్పెండిచర్ని డివిజబుల్ చేయడం అనేది జరిగింది. సో కరెంట్ ఇయర్ ఎంత అనేది ఐడెంటిఫై చేసి మిగిలిందంతా కూడా ప్రీపెయిడ్ అనే పదం వాడతాం. మిగిలిందంతా కూడా మనము ప్రీపెయిడ్ అనే పదం యూజ్ చేస్తాం. సో ఎంత ప్రీపెయిడ్ ఆల్రెడీ మనం క్యాల్కులేట్ చేసినాం చూడండి ఫస్ట్లోనే 1600. ఎలా వచ్చింది ఇది? టోటల్ 2600 into 5/13 is equal to 1000. This is present year expenditure. దీనికి మనం ఏం చేస్తున్నాము? టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్స్ 2600 minus 1000. It means total prepaid advertisement is 1600. 1600 ఇక్కడ తీసేస్తున్నాం. తీసేస్తే అప్పుడు అవుటర్ కాలంలో మనకి ఎంత వస్తుంది? సెకండ్ కాలంలో
సెకండ్ కాలంలో 1000 మాత్రమే వస్తుంది. సో ఇక్కడ మనం ఐడెంటిఫై చేసిండేది ఇక్కడ వస్తుంది. ఇది రఫ్ వర్క్ మీకు అర్థం కావడం కోసము గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ నెక్స్ట్ డెబిట్ ఐటమ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ అయిపోయింది. కస్టమర్స్, పర్చేజెస్, రిటర్న్ ఇన్వోర్డ్స్, క్లోజింగ్ స్టాకు, ఆక్ట్రాయి, జిఎస్టి, బిల్స్ రిసీవబుల్, డ్రాయింగ్స్, ఇన్సూరెన్స్. You write debit side of profit and loss account, insurance, and enter in the first column. Enter in the first column 700. Why I am entering in the first column? There is an adjustment regarding insurance. Unexpired insurance for rupees 100. It means prepaid insurance. So deduct prepaid insurance. Prepaid insurance తీసివేయాల. సో 100 రూపాయలు తీసివేయండి. సో 100 రూపాయలు తీసివేస్తే మనకి సెకండ్ కాలంలోకి ఎంత వస్తుంది? ద ఇన్సూరెన్స్ అమౌంట్ ఈజ్ 600 ఫర్ కరెంట్ ఇయర్ ఎక్స్పెండిచర్. అండ్ నెక్స్ట్ డెబిట్ ఐటమ్ ఈజ్ క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్. ఇది బ్యాలెన్స్ షీట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. సో డెబిట్ సైడ్ ఐటమ్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్. అండ్ దెన్ చెక్ ద క్రెడిట్ ఐటమ్స్. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో ఉన్న క్రెడిట్ ఐటమ్స్ చెక్ చేయండి. ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ బిల్స్ పేయబుల్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్, అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ అప్రెంటిస్ ప్రీమియం. సో ఇట్ ఈస్ ఏ ఇన్కమ్. Apprentice premium is a income. You write in the credit side of profit and loss account, apprentice premium. Apprentice premium, and enter. The amount is 2200. నెక్స్ట్ సేల్స్ అయిపోయింది, రిటర్న్ అవుట్వర్డ్స్ అయిపోయింది, సప్లయర్స్ అంటే క్రెడిటార్స్, క్యాపిటల్ అయిపోయింది. క్యాపిటల్ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో చేస్తాం. సో క్రెడిట్ సైడ్ ఉన్న ఐటమ్స్ కూడా మనకి బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ఉన్నవన్నీ అయిపోయినాయి. సో దెన్ వీ నీడ్ టు చెక్ ద అడ్జస్ట్మెంట్స్. ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ అవుట్ స్టాండింగ్ సాలరీస్ అండ్ వేజెస్. ఎవర్రా ఇట్లా రాయకూడదు, తీసేయండి. ఎవరు బోర్డు మీద ఏం రాయకూడదు. సో అడ్జస్ట్మెంట్ ఫస్ట్ వన్ అయిపోయింది. సెకండ్ వన్ డిప్రిసియేషన్ బై ప్లాంట్ 10%. సో ప్లాంట్ మీద 10% డిప్రిసియేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. వాట్ ఈస్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ప్లాంట్? ఇక్కడ చూడండి, ప్లాంట్ కాస్ట్ 9000 ఉంది. రే బోయ్ గణేష్, అది తీసేయి. ప్లాంట్ కాస్ట్ వచ్చేసి గణేష్, నిన్ను రిమూవ్ చేసినా నేను. నువ్వు అట్లా చేయకూడదు దాని మీద. సో ప్లాంట్ డిప్రిసియేషన్ ఆన్ ప్లాంట్ 10%. డిప్రిసియేషన్ ఆన్ ప్లాంట్ ఈస్ 10% అన్నప్పుడు మనకి ఎంత వస్తుంది? 10%. డిప్రిసియేషన్ ప్లాంట్ కాస్ట్ వచ్చేసి 9000 ఉంది. 10% అన్నప్పుడు ఎంత వస్తుంది? 900 రూపీస్. 10% అన్నప్పుడు 900 రూపీస్ వస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ అడ్జస్ట్మెంట్, డిస్ట్రిబ్యూట్ ది అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఫర్ 4 years. It is also completed. Unexpired insurance, it is also completed. And fifth one, calculate 5% discount on suppliers. Suppliers means creditors. Creditors మీద 5% డిస్కౌంట్ లెక్క కట్టాలా. సో క్రెడిటార్ మీద డిస్కౌంట్ అంటే మనకి ఇన్కమ్ అది. కాబట్టి మనము ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ వైపు రాయాల. డిస్కౌంట్ ఆన్ సప్లయర్స్. డిస్కౌంట్ ఆన్ సప్లయర్స్.
డిస్కౌంట్ ఆన్ సప్లయర్స్. ఎంత వస్తుంది 5% అంటే? ద సప్లయర్స్ కాస్ట్ ఈస్ 27,000. సప్లయర్ కాస్ట్ ఎంత ఉంది? 27,000 ఉంది. 27,000 ఇంటూ 5/100. సో 10% అయితే 2,700 వస్తుంది. 5% అయితే 1,350. 5% అంటే 1,350. You write here 1,350, 1,350. So this is the information available for debit side and credit side of profit and loss account. So you identify the totals, both side, which side is more and which side is less. Which side is more and which side is less. So the credit side of profit and loss account shows only 3,530. The credit side of profit and loss account shows 3,550. So debit side, $20,100 plus 4. సో క్రెడిట్ సైడ్ తక్కువగా ఉంది, డెబిట్ సైడ్ మనకి చెక్ చేసుకోవాలి టోటల్స్. సో డెబిట్ సైడ్ చెక్ చేసుకుంటే 20,100 plus 11,400 plus 1,000 plus 600 plus 900. This is a debit side total, that is 34,000. Debit side total is 34,000. Sir, $34,000 is the debit side total, and credit side total is 3,550. 3,550 is the credit side. అప్పుడు మనకి డిఫరెన్స్ ఎంత వస్తుంది? డెబిట్ 34,000 ఉంది, క్రెడిట్ 3,550 ఉంది. సో అప్పుడు తీసేస్తే మైనస్ 3,550, 30,450, 30,450. దిస్ ఇస్ అ డిఫరెన్స్. ఇక్కడ డిఫరెన్స్ అనేది కూడా ఇక్కడ కూడా చూడండి, ఎక్స్పెండిచర్ ఎక్కువగా ఉంది, ఇన్కమ్ తక్కువగా ఉంది. ఎక్స్పెండిచర్ ఎక్కువగా ఉంది, ఇన్కమ్ తక్కువగా ఉంది కాబట్టి ఏమవుతుంది మనకి? లాస్. ద డిఫరెన్స్ విల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ లాస్. లాస్ అని రాయాల. ఎంత లాస్ మనకి? 30,450. సో టోటల్స్ బోత్ సైడ్ 34,000. both side total. సో డిఫరెన్స్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎక్కువగా ఉంది, ఇన్కమ్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి క్రెడిట్ సైడ్ రాయండి డిఫరెన్స్ బై నెట్ లాస్. ఎంత? 30,450. 30,450 is the net loss.
So this is the information belongs to trading and profit and loss account. Trading and profit and loss account. సో ఇది తీసేస్తాను, మీకు ఒకటే లైన్లోకి వస్తుంది. So this is the profit and loss account, trading and profit and loss account. And next we need to prepare balance sheet. We need to prepare balance sheet. So write down the heading balance sheet of ఎవరి పుస్తకాల్లో తెలియదు కాబట్టి డాష్ పెడతాము. As on 31/03/2020. As on 31/03/2020. Then pro forma. So in left side it is called liabilities and right side assets. Amount and amount. So first in the left side, that is we need to enter the capital. The information belongs to capital. So don't write to or by in the balance sheet because it is not a account, it is a statement. You enter the amount in the first column. Capital 50,000, 50,000 రూపాయలు. And then క్యాపిటల్ కి డ్రాయింగ్స్ తీసివేయాలి. డ్రాయింగ్స్ ఉన్నాయి చూడండి ప్రాబ్లంలో. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో డెబిట్ వైపు డ్రాయింగ్స్ అనేసి ఉంది. కింద నుంచి థర్డ్ ఐటమ్ డ్రాయింగ్స్ ఉంది. మైనస్ డ్రాయింగ్స్ అని రాసి క్యాపిటల్లో నుంచి తీసివేయండి. సో డ్రాయింగ్స్ 1,400. 1,400 తీసేస్తే ఎంత మిగులుతుంది? 48,600. 48,600 మిగులుతుంది. నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయాలా? నెట్ ప్రాఫిట్ వస్తే క్యాపిటల్కి యాడ్ చేయాలా. నెట్ లాస్ వస్తే ఏం చేస్తాము? క్యాపిటల్ నుంచి తీసివేస్తాము. సో మనకి ఇక్కడ ఏమొచ్చింది? నెట్ లాస్ వచ్చింది. సో నెట్ లాస్ కూడా క్యాపిటల్లో నుంచి తీసివేయాలి. నెట్ లాస్ ని క్యాపిటల్లో నుంచి తీసివేయాలి. సో ఎంత వచ్చింది నెట్ లాస్? 30,450. 30,450 is the loss. So you entered the balance in the second column. You enter the balance in the second column. ఎంత వస్తుంది బ్యాలెన్స్? ఎంత మిగులుతుంది? 48,600 minus 30,450. 18,150. 18,150. It is the balance. And next in the liability side, bills payable.
bills payable. ఎంత అమౌంట్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్సెస్ చూడండి 3200 3,200 is the bills payable amount. And bank overdraft enter directly in the second column 5,800. And next apprentice premium అయిపోయింది, సేల్స్ అయిపోయింది, రిటర్న్ అవుట్వర్డ్స్ అయిపోయింది, suppliers you entered suppliers, but in first column not in second column. Why? Because there is a discount. సప్లయర్స్ లో డిస్కౌంట్ ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ కాలంలో వేయండి. వేసి సప్లయర్స్ నుంచి డిస్కౌంట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని తీసివేయండి. డిస్కౌంట్ ఎంత మనము ఇక్కడ క్యాల్కులేట్ చేసాం చూడండి. డిస్కౌంట్ ఆన్ సప్లయర్స్ 1,350. దాన్ని ఇక్కడ సప్లయర్స్ లో నుంచి తీసివేయాల, తీసి బ్యాలెన్స్ బయట చూపించాల. సో 27,000 లో నుంచి 1,350 తీసేస్తే ఎంత వస్తుంది మనకి? 25,650. 25,650 వస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ సప్లయర్స్ అయిపోయినాక క్యాపిటల్. సో క్యాపిటల్ కూడా ఎంటర్ చేస్తున్నాం. సో కమ్ టు ది రైట్ సైడ్, దట్ ఈజ్ అసెట్స్, అండ్ ఐడెంటిఫై what are the assets information available in the debit side of trial balance. The first one is stock is over. Patents is a intangible asset. Kantiki kanipinchani aasti antam. Intangible asset. You write directly in second column of balance sheet. And salaries, wages, fuel, plant. Plant is the fixed asset. You enter the amount in the first column. Why? Because there is adjustment depreciation. Plant depreciation on the 9,000. So depreciation ni manamu chupinchalla. Em cheyala depreciation ni? We need to deduct depreciation. Depreciation ni తీసివేయాలా. 900 rupees. 900 తీసేసినామంటే మనకి ఎంత మిగులుతుంది? 8,100 మిగులుతుంది. బ్యాలెన్స్ 8,100. నెక్స్ట్ ప్లాంట్ అయిపోయింది, అడ్వర్టైజ్మెంట్ అయిపోయింది, కస్టమర్స్ మీన్స్ డెటార్స్. సో there is no adjustment regarding customers. You enter directly the amount in a second column, 10,000 rupees. And next, after customers, purchases is over, return inwards is closing stock. You entered closing stock information in the asset side of the balance sheet. Asset side of the balance sheet, 26,000. And next, octroi, GST, bills receivable. Bills receivable is 6,000. Sorry, bills receivable is 6,000. And drawings అయిపోయింది, ఇన్సూరెన్స్ అయిపోయింది, క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్. Enter amount. Cash in hand is 800 రూపాయలు. So this is the information available in the balance sheet regarding available in the trial balance regarding balance sheet. And then identify the adjustments. First one, outstanding salaries and wages. It is a liability. You enter
in the liability side, outstanding salaries and wages. Outstanding salaries and wages. Rupees 1400. Next, depreciation. ఇక్కడ తీసేసినాం. Next, distribution of advertisement. The balance of advertisement is a prepaid advertisement. So you entered in the debits in the asset side of the balance sheet, prepaid advertisement. Prepaid advertisement. ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ? కరెంట్ ఇయర్ ఎక్స్పెండిచర్ 1000 అన్నాం కాబట్టి ప్రీపెయిడ్ 1600 రూపీస్. Prepaid 1600 rupees. And next, unexpired insurance. Unexpired insurance. It is also called prepaid. So prepaid means it is a asset for current year. It is asset for current year 100 rupees. And calculate 5% discount on suppliers. Suppliers మీద discount calculate చేసి తీసేసినాం. So this is a problem. It is over. So you need to identify the totals in both sides. So first in the liability asset side, 4000 plus 8100 plus 10,000 plus 10,000 plus 26,000 plus 6,000 plus 800 plus 1600 plus 100. Total 56,600. 56,600. ఇక్కడ సపరేట్ వేస్తాను నేను. 56,600 is assets and liabilities total. 18,150, 3,200, 5,800, 25,650, 1,400, 54,200. This is liabilities. Why the totals are not shown equally? ఎందుకు రెండు సమానం కాలేదు? సో ఫస్ట్ మనం డిఫరెన్స్ ఐడెంటిఫై చేద్దాం. 2,400 is the difference between assets and liabilities. సో ఎక్కడైనా తప్పు చేసినామా అనేది చెక్ చేసుకోవాలా, లేదంటే ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఒకసారి టోటల్స్ చెక్ చేసుకోవాలా. అప్పటికి మనకి ఎర్రర్ ఐడెంటిఫై కాకపోతే సస్పెన్స్ అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. కానీ ఇందులో ఒక ఎర్రర్ ఐడెంటిఫై అయ్యింది, కానీ మీరు గమనించడం లేదేమో. మరి ఇంతకుముందు ఏదైనా ఉంటే టక్కమని చెప్పేవాళ్ళు, ఈరోజు చెప్పడం లేదు ఎవరు కూడా. చూడండి, ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో జిఎస్టి ఎక్స్పెన్సెస్ అని వేసిన చోట నేను రాంగ్ వేసిన. జిఎస్టి ఎక్స్పెన్సెస్ యాజ్ పర్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఇట్ ఈస్ 3,600, బట్ ఐ ఎంటర్డ్ హియర్ 6,000. సో what is the original? Original is 3,600, but I entered 6,000. సో 3,600 గాను 6,000 రూపాయలు వేసిన. అప్పుడు దీనికి డిఫరెన్స్ ఇక్కడ ఎంత ఉంది? 2,400 ఉంది. సో 2,400 రూపాయలు ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో ఎక్కువ పడింది. అదే డిఫరెన్స్ ఇప్పుడు మనకి లయబిలిటీ సైడ్ వచ్చింది. కాబట్టి ఇక్కడ మనం కరెక్ట్ చేసినామంటే సరిపోతుంది. సో ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో 6,000కి బదులుగా 3,600 వేయాలి. సో 3,600 వేస్తే ఇక్కడ టోటల్ తగ్గిపోతుంది. ఇక్కడ 20,100లో నుంచి 100 కాకోకుండా ఇక్కడ టోటల్స్ కూడా మారిపోతాయి. టోటల్ చూడండి, 18,000 ప్లస్ 19,200 ప్లస్ 3,400 ప్లస్ 1,000 ప్లస్ 3,600.
So 45,200 is the total. 45,200. Here also 45,200. అండ్ ఇక్కడ ఏమైపోతుంది, నష్టం కూడా మారుతుంది. సో 45,200 మైనస్ 27,500. 17,700 is లాస్. లాస్ వచ్చేసి 17,700. 17,700 is the loss. సో ఈ లాస్ ఇక్కడికి క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతుంది. 17,700 ఆటోమేటిక్గా ఈ టోటల్ మారిపోతుంది మనకి. సో మనం ఒక చోట తప్పు జరిగింది అంటే మరి మనకి ఒక 10 నిమిషాల పని పెరుగుతుంది. మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలి. మనం అంటే లెక్క చేసేటప్పుడు కూడా జాగ్రత్తగా చేయాల. ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు ఎక్కడైనా ఒక నంబర్ బదులు ఇంకొక నంబర్ వేసినామంటే ఏమైపోతుందంటే ప్రాబ్లం తక్కువ అయిపోతుంది, బ్యాలెన్స్ షీట్ టాలీ కాదు. అప్పుడు మనము టాలీ కాలేదు అంటేనే ఒక రకమైన ఇబ్బందికి గురవుతాం. సో టాలీ కాలేదు ఎంత చేసినా కూడా అనేసి. సో 31,600 ఇస్ ద టోటల్. సో ఇక్కడ కూడా ఏమైతుంది, 31,600 అయిపోతుంది. సో అప్పుడు మనకి తేడా వస్తుంది చూడండి. 31,600 టోటల్ మైనస్ 3,550. సో లాస్ వచ్చేటప్పటికి 28,050 రూపీస్. నెట్ లాస్ 28,050 రూపీస్ లాస్. సో ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ ఎక్కడికి అవుతుంది దాని ఎఫెక్ట్, ఇక్కడ మనం నెట్ లాస్ తీసేసినాం చూడండి, ఇక్కడ కనిపిస్తుంది 28,050 రూపీస్. సో అప్పుడు 48,600 లో నుంచి 28,050 రూపీస్ తీసేస్తే మైనస్ 28,050 రూపీస్ 20,550 వస్తుంది. ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ 20,550. బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ 20,550 వస్తుంది. ఇప్పుడు టోటల్స్ వేయండి. 20,550, 3,200, 5,800, 25,650 ప్లస్ 1,400. సో 56,600. చూడండి ఆల్రెడీ మనకి అసెట్లో 56,600 వచ్చింది. ఇప్పుడు లయబిలిటీస్ కూడా ఎంత వస్తుంది, 56,600. సో ఈ విధంగా మనకి టాలీ కాలేదు అంటే వెంటనే ఇబ్బంది మనము కాకుండా ఫస్ట్ మనము ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ టోటల్ చెక్ చేయాలా. తర్వాత ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో ఉన్నటువంటి ఐటమ్స్ మనము పోస్ట్ చేసేటప్పుడు కరెక్ట్గా పోస్ట్ చేసినామా లేదా చెక్ చేసుకోవాలా. సో కరెక్ట్గా పోస్ట్ చేసి ఉంటే మనకి తప్పు జరగదు. ఒకవేళ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లోనే తప్పు ఉందనుకోండి, అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము, నిన్న చేసేటప్పుడు చెప్పినాను చూడండి, ఏం చేసినాం మనము డిఫరెన్స్ని సస్పెన్స్ అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లోనే ఎర్రర్ ఉంది అంటే డిఫరెన్స్ని సస్పెన్స్ అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం జరుగుతుంది. సో అది ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో ఉన్న ఎర్రరా లేకుంటే మనము ఎర్రర్ చేసినామా అనేది ఐడెంటిఫై చేయాల. మనం ఎర్రర్ చేసి డిఫరెన్స్ని మనం ఐడెంటిఫై చేయకోకుండా సింప్లీ సస్పెన్స్ అకౌంట్ అని రాయకూడదు. అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది బాగుంది కదా అనేసి బ్యాలెన్స్ షీట్ టాలీ కాలేదు కదా, ఎటువైపు అయితే తేడా ఉందో అటువైపు ఆ డిఫరెన్స్ రాసి సస్పెన్స్ అకౌంట్ అని రాస్తే సరిపోతుంది కదా అని అనుకోవద్దండి. ఫస్ట్ యూ ఐడెంటిఫై ద ఎర్రర్, then the error identified in trial balance you write suspense account. Otherwise you identify the error and rectify the error, then the problem will be correct గా రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అన్నమాట. సో ఎనీవన్ కెన్ ఆస్క్ రిగార్డింగ్ దిస్ ప్రాబ్లం. ఏదైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి, అదర్వైజ్ ఐ స్టాప్ చేసేస్తున్నా.
బట్ టుడే Yes, sir. ఓకేనా? స్టాప్ చేసేస్తాను. రాము చెప్పుమా, ఏమైనా డౌట్ ఉందా? లేదు సార్. ఓకే, స్టాప్ చేస్తున్నాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఓకే సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.